ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सन्मानयोग गुरु प्यारे गुरु सवारे गुरमुख जनों, सिख मिशनरी कॉलेज वालों चल रही इस गुरमत क्लास विच शामिल होने वाले सारे ही वीरां भैणां नूं जी आया। हर सोमवार असी आप जी वालों भेजे हुए सवालों के जवाब दिंदे हां। सवाल जवाब पैनल के मैंबर उन्हां सवालों ते विचार करते हैं कि जो भी उत्तर जवाब असी दे सकते हाँ, संभव जो साडी मुताबिक संभव है वो देने की कोशिश करी दी है। जरूरी नहीं है कि साडे इस सवालों के दिते हुए जवाब नाल आप सारे की संतुष्टि हो सके। कोई भी शंका या कोई भी होर सवाल होवे तो उन्हें कृपा करके आप जी दोबारा भेजन की खेचल करना, दोबारा विचार भी की जा सकती है। सिख सवाल जवाबों का आधार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी, सिख रहत मर्यादा, महान कोश ते होर पंथ प्रवानत जो लिखता हैं वो साडा होया हुंदा है। तो अज वीर राजा सिंह जी ये सेवा नहीं निभा रहे। ये सवाल जवाब का सैशन अज वीर तेजिंदर सिंह जी सेवा निभाउणगे। तो मैं वीर तेजिंदर सिंह जी को बेनती कर रहा हाँ कि इस सवाल जवाब सैशन को आप आरंभ करन। वीर तेजिंदर सिंह जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सिख मिशनरी कॉलेज का कि दास नूं इस दी सेवा दी गई है। अज दे सवाल जवाब जो सैशन है, आओ सब तो पहला अपने मूल नाल जुड़िए और मूल मंत्र का जुड़ करके पाठ करिए। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सर्वं गुर प्रसाद। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ अज का सैशन आरंभ करदे होया सिख मिशनरी कॉलेज वालों जो चल रही गुरमत क्लास है, इस दे विच देशां विदेशां दे विचों भी जिहड़े साडे नाल वीर भैण जिहड़े जुड़े हैं उन्हां सारियां दा स्वागत है। और जो मैंबर जिहड़े हैं साडे पैनल दे उन्हां दा भी स्वागत है। ते सब तो पहला आरंभ करिए कि असी जो सवाल सानू पिछले हफ्ते शुक्रवार तक प्राप्त होए सन, उन्हां सवालों का पिछले शनिचरवार नूं पैनल की मीटिंग के अंदर विचार होए और जोड़ी आपसी सहमति हुई उन्हां सवालों की जवाबों की वो पैनल के मैंबर अज आप जी नाल साझा करेंगे। और इन्हां जवाबों के कोई जरूरी नहीं कि उस दे उपर कोई मोहर लगी है, ये साडे विचार हैं। इन्हां दे उपर भी दूसरे जिहड़े वीर हैं उन्हां दे अपने विचार हो सकते हैं, कोई उन्हां दे कमेंट्स हो सकते हैं। तो आप सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि अपने विचार लिखती तौर के उपर या चैट दे विच आप दे सकते हो। तो सब तो पहला अज का सवाल जो है वो है परमारथ किस नूं कहते हैं और परमारथ विच 9 निधां दी की जगह है। तो ये 9 निधियां बारे सवाल है। इस नूं जिहड़े जवाब दे रहे हैं वो वीर कीर्तन सिंह जी हैं। मैं उन्होंने बेनती करांगा कि परमारथ विच 9 निधां दी की जगह है, उस बारे अपने विचार देने की कृपालता करन वीर कीर्तन सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। निध शब्द जिसका मूल रूप निधि है, संस्कृत का शब्द निधि है, इसका अर्थ हुंदा है खजाना। अते इसका एक दूजा अर्थ भी है जिसका अर्थ है कि दबिया होया खजाना। तो मिथਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ कीर्तन सिंह जी, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਲੋ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆਫ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ।
ਲੇਕਿਨ ਵੀਰ ਪ੍ਰਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਚਰਜ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਵੀਰ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਬਾਰੇ, ਅਚਰਜ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਅਚਰਜ, ਆੜਾ ਅਗੇਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮਗਲੇ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰ ਚੱਚਾ ਰਾਰਾ ਜੱਜਾ, ਚਰਜ, ਅਚਰਜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਚਰਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਵੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਚਰਜ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਆੜਾ ਜਮਾ ਚਰਜ। ਤੇ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ, ਆਚਰਿਆ, ਅਚੰਭਾ, ਤਜਬ, ਤੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅਚਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆੜਾ ਅਗੇਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚਰਜ, ਅਚਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਰਥ ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆੜਾ ਸੱਸਾ ਚੱਚਾ ਰਾਰਾ ਜੱਜਾ, ਅਸ ਚਰਜ, ਅਸ ਜਮਾ ਚਰਜ। ਅਰਥ ਭਾਵ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਚਰਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਨਿਰੰਜਨੋ ਗੁਰ ਮਿਲਾਇਆ ਮਾਏ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਾਵ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ। ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਨਿਰੰਜਨੋ ਗੁਰ ਮਿਲਾਇਆ ਮਾਏ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੇ ਅਚਰਜ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਭਾਵ ਉਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਰੂਪ, ਅਚਰਜ ਰੂਪੰ ਰਹੰਤ ਜਨਮੰ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਕੀਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 1359 ਤੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਜਨਮਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਚਰਜ ਆੜੇ ਨੂੰ ਅਗੇਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਅਚਰਜ ਅਸ ਨੂੰ ਅਗੇਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਚਰਜ ਨੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐੜਾ ਪਲਸ ਚਰਜ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਹਿ ਕਮੀਰ ਕੁਲ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤਜ
ਚੀਂਟੀ ਹੋਏ ਚੁਨ ਖਾਈ। ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕਮੀਰ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਭੈਰੋ कबीर जी का ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ 1161 ਅੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮੀਰ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰ MP ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਬੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਮੀਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਛਾਪੇ ਦੀ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਸਤਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਾਠ ਭੇਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਕਮੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਬੀਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਠ ਭੇਦ ਦੀ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਨਾ 1162 ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। तो दास कमीर चढ़ियो गढ़ ऊपर, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਸਤਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਕਬੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਸੌਰੀ तो इस तरह 2 ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛਾਪੇ ਦੀ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਸਤਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੀਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਛਾਪੇ ਦੇ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਜ਼ਿੰਗ ਵੇਲੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਸਤਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਬੀਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਛਪਿਆ ਕਮੀਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਦਾ ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਮੀਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਬੀਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। तो इस करके ਇਹਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਛਾਪੇ ਦੀ ਬੀੜ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਬੀਰ ਕਰਕੇ ਲੇਕਿਨ ਅਰਥ ਭਾਵ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪੇਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਛਾਪੇ ਦੇ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਬੀਰ ਹੈ, ਹਸਤਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਬੀਰ ਹੈ। तो गल इतनी ही है कि ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਬੀਰ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਾਪੇ ਦੀ ਬੀੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ, तो उससे प्रिंट कर लग्या कई बारी ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੱਥ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। तो ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੇ। तो ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਮੀਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਮੀਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਕੌਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ MP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ
ਕਿ ਭਗਤਹੀਨ ਨਾਨਕ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ 795 ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵੀਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਤੇ ਕੂਕਰ ਹੋਂ ਬੈਗਾਨਾ ਭੌਂਕਾਂ ਇਸਤਨ ਤਾਈ ਭਗਤਹੀਨ ਨਾਨਕ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਨੌ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 795 ਅੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਝਾਈ ਜਹੇ ਸੱਚ ਮੈਂ ਰਹੂੰ ਰਜਾਈ। ਰਹਾਉ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜੈਸੇ ਸੱਚ ਮੈਂ ਰਹੂੰ ਰਜਾਈ, ਜੈਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ, ਰਹੂੰ ਮੈਨੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਾ, ਰਜਾਈ ਮੈਨੇ हे ਰਜਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ। हे ਰਜਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਾ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 4 ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੀਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਆਖ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਪਹਿਲੇ 3 ਬੰਦਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਤੇ ਕੂਕਰ ਹੋਂ ਬੇਗਾਨਾ ਭੌਂਕਾਂ ਇਸਤਨ ਤਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਇਤੇ हे ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁੱਤੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾ ਫਸਿਆ ਹਾਂ। ਇਤੇ ਕੂਕਰ ਬੇਅੰਤ ਕੂਕਰ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਹੋਂ ਬੇਗਾਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਾ ਉਪਰਾ ਫਸਿਆ ਹਾਂ। ਭੌਂਕਾਂ ਇਸਤਨ ਤਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਭੌਂਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਪਰਾ ਕੁੱਤਾ ਵੈਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਭਗਤਹੀਨ ਨਾਨਕ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਨੌ ਨਾ ਜਾਈ। ਖਸਮੇ ਨੌ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਸਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾ ਜਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, ਭਗਤਹੀਨ ਨਾਨਕ ਜੇ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਾਖਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਖਸਮ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਵ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਭਗਤ ਵਸਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼। ਇਤਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ। ਤੋ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗੁਰਮਤਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ 9 ਨਿਧਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਨਮਿਊਟ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਪਲੀਜ਼। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ।
ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੇ ਸੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੇ ਸੇਵਕ ਭਜੈ, ਇਹ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। 1195 ਅੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂੰਛ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਵੀਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂੰਛ ਤੋਂ। ਵੀਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਨੇ ਜੀ? ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੀਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯਾਰ ਅਨਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 1195 ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੈ ਸੇਵਕ ਭਜੈ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਨਾ ਜੀਵੈ ਦੋ ਕੁਲ ਲੱਜੈ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਨਾ ਛੋਡੋ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਹਸੈ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਮੇਰੇ ਹੀਰੈ ਵਸੈ। ਅਸਲੀ ਚ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਤਾਨੇ ਮੈਨੇ ਦੇਣ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਓ ਸੰਤ ਜੀ, ਆਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਨਾ ਮੀਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇ ਮੇਨਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਝਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੈ ਸੇਵਕ ਭਜੈ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਨਾ ਜੀਵੈ ਦੋ ਕੁਲ ਲੱਜੈ। ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਅਸਲ ਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਬਣੇ ਤੇ ਸੇਵਕ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹ ਚਿਰੰਕਾਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਜੀਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਦੀਵੀ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨੌਕਰ ਉਸ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨੱਠ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਨੌਕਰ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੋਵੇਂ ਕੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਠੱਠੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਕੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਨ ਮਾਸਟਰ ਇਜ਼ ਇਨ ਟਰਬਲ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਕਿਤੇ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜੀਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕੁੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਜ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਚਾਕਰ ਲੱਗਾ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੈ ਖਸਮੈ ਪਾਏ, ਹੁਰਮਤ ਤਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋਂ ਪੀ ਦੂਣਾ ਖਾਏ। ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਾਕਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ, ਖਸਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਵਾਧੂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਉਜਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਚਾਕਰ ਲੱਗਾ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰਬਵਾਦ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਘਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਥ। ਇਹ ਜੋ ਨੌਕਰ ਜੋ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਾਕਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ
ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਝਗੜੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆਕੜ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਘਨੇਰੀਆਂ, ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਰ। ਖਸਮ ਦੀ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ। ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਮਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀਓ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੂਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਇਕ ਹੈ, ਰਨ ਅੰਦਰ ਲੜ ਮਰੈ ਸੁਸ ਜਾਪੈ। ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਖਸਮ ਦਾ ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੂਣ ਖਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਸਨ ਮਾੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਮਸੰਦ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਮਸੰਦ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੋਂ ਨੱਠਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਾਇਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਦ ਦੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਕੇ ਮਸਤ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੂਝ ਕੇ ਜੋ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਨੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜੀਵੇ ਨੇ, ਉਲਟਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁੱਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਖਿਮਾ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਕੁੱਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕੁੱਲਾਂ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਈ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਵੀ ਦੋ ਸਵਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕੁਲ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦੋ ਕੁਲ ਲੱਜਾ, ਦੋਵੇਂ ਕੁਲਾਂ। ਗੁਰਮਤ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਉਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿਆਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਲੋਕੀ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ 7 ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਤੀਕਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 35ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ 20ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਂਗ ਵਰਤਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿਦਕ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਂਗ ਕੋਈ ਵਰਤੇ, ਖਾਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖੇ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਂਗ ਵਰਤਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਘੇਰੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਂਗ ਵਰਤੇ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਕੁਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਣੇ ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਟ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈਏ ਭਾਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ,
ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕੁੱਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਕੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਾਦਕੇ ਨਾਨਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮਿਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਐਮਫੈਸਿਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਜਾਣਗੇ। ਐਸਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਬਖੂਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਆ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ 9 ਨਿਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਵੀਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ। ਖੈਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 9 ਨਿਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਧ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੁਬੇਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਲਕਾਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਖ ਤੇ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਮਤਰੇਆ ਭਰਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਕੁਬੇਰ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਾਂ 9 ਰਤਨ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਦਮ, ਮਹਾਪਦਮ, ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ 9 ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਣ ਤੇ ਫਲ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, 9 ਨਿਧ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਭਾਵ ਜੋ ਵੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 9 ਨਿਧ ਦੇ ਹੇਠ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ 9 ਨਿਧ ਸ਼ਬਦ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜਨ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਜੋ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵਰਤ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ 9 ਨਿਧ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮੂਲ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਹਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਨੋ 9 ਨਿਧ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ 9 ਨਿਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 2-3 ਪੰਕਤੀਆਂ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ 9 ਨਿਧ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ।
ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨੌਨਿਧ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਵਨਿਧ, ਤੂੰ ਭੰਡਾਰ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਈਐ ਨਿਧ ਨਾਮਾ, ਇੱਥੇ ਨਿਧ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਨਿਧ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਨੌਨਿਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਿਧ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਰਥ ਉਹੀ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਣ। ਆਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਪ੍ਰਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨ ਧਰਮਾਂ ਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚਤਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ। ਨੌਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ, ਸੁਖਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿਧ, ਸਿਰਫ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਔਰ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਸਭ ਤੁੱਛ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਉਹ ਉੱਚੇ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾ, ਮਨਸਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਪਦਵੀਆਂ ਵਿੱਚ 108 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 111 ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 108 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ 111। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਉਹੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਔਰ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਪਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਸਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਮਲੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਨਮਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਦਵੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਭੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ 108 ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1008 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਤੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ 108, 1008 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। 4 ਵੇਦ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਮ ਵੇਦ, ਅਥਰਵ ਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ। ਤੋ ਇਹ 4 ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨੇ 1 ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਉਹ ਵੇਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ 2 ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਉਹ ਦਵੇਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ 3 ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨੇ 4 ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਉਹ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ 4 ਵੇਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ 18 ਪੁਰਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਆ, 52 ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਔਰ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 108 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 108 ਦੀ ਪਦਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਦਵੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ 1008 ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਤੋ 1008 ਦੀ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ
ਆਰਿਅਨ ਆਰਯ ਪੂਰਵ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿत्य ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਉल्लेख ਆਉਂਦਾ है कि भारतीय सनातन धर्म में संपूर्ण वेदों के विद्वानों को श्री श्री 108 या 1008 की उपाधि दी जाती है, जिसे सनातन धर्म और वेदों का संपूर्ण ज्ञान हो, ब्रह्म के 900 लक्षण होते हैं उसका ज्ञान हो, ब्रह्म के 108 गुण होते हैं उसका ज्ञान हो, 900 जमा 108 1008। तो ये उपाधियां जड़ियां हैं, ये जड़े साडे ਸਮਕਾਲੀ ਧਰਮ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਾਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਕੀਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 9 ਨਿਧ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਨ ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਸਥਾਪ ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਾ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ, ਜਦ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਤਬਲ ਜਾਈਏ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। तो ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੀਏ। ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। तो आस है ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਦੇਹ ਨਾਲਾ ਕੱਪਿਆ ਜੇ ਗੱਲ ਕੱਪੈ ਚੁੱਖ। ਸ਼ਲੋਕ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ 1381 ਅੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਫਰੀਦਾ ਜੈ ਦਾ ਨਾਲਾ ਕੱਪਿਆ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਵੀਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 76 ਹੈ 76। ਫਰੀਦਾ ਜਿਹ ਦੇ ਨਾਲਾ ਕੱਪਿਆ ਜੇ ਗੱਲ ਕੱਪੇ ਚੁੱਖ ਪਵ ਨਾ ਇਤੀ ਮਾਮਲੇ ਸਹਾ ਨਾ ਇਤੀ ਦੁੱਖ। ਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ, ਨਾਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾੜੂ, ਕੱਪੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪਵਨ ਨਾ ਇਤੀ ਮਾਮਲੇ, ਇੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਝੰਡਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਹਾ ਨਾ ਇਤੀ ਦੁੱਖ, ਸੌਖੇ ਅਰਥ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਝੰਬੇਲੇ ਨਾ ਚੰਬੜਦੇ, ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲ ਅਰਥ, ਤਾਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਫਰੀਦ, ਦਾਈ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾੜੂ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਖੇਚਲ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਤਾ ਕੋ ਗਲਾ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਝਮੇਲੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਪਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜਿਆ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੜੇ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਜਿਸ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਰਤੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਵਧੀਕੀਆਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ
ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਾਂਗੂ, ਖਾਕ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਆਸਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਦੀ ਪਰਾਈ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਆਏ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਦਮ ਕਰਨੇ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਗੰਦਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਰੀਦਾ, ਇਹ ਵਿਸਗੰਦਲਾਂ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਿਵਾੜ, ਉਹਨੂੰ ਖੰਡ ਦਾ ਗਲੇਫਾ ਚਾੜ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਵਿਸਗੰਦਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ, ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸਗੰਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਗੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਾਅ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਅ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਅ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ 66 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 92 ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਬੰਦਗੀਹੀਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਵਸਿਓ, ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਚੇ ਹਰ ਵਾਂਝਾ। ਵੀ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਜਨਮ ਹੀ ਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਨਮ ਦਾ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਜਨਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਚੰਗਾ ਸੀ ਨਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਕੋਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਸੀ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਜੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 74 ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਨਾਰ ਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਰੀਦਾ, ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ ਤੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾ ਅੱਗੇ ਮੂਨ ਨਾ ਆਪਸੀ ਦੋਜਕ ਸੰਧੀ ਭਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮਾਨ ਦੇ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਣਾ, ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਏ ਟੁੱਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੇ, ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। तो ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। तो ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਲਿਆ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਕਮਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत बहुत धन्यवाद वीर रजीत सिंह जी। आप जी ने अगले पिछले सारे श्लोक लै करके बाबा फरीद जी की जिहड़ी विचारधारा उन्होंने स्पष्ट किया है। और ये भी सानू समझ लेना चाहिए है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच जो भी शब्द जिहड़े हन किसी भगत दे होण या भट्टा साहिब दे होण या गुरसिखां दी बाणी विच ऐड कीती हुई है, वो सारी एक सारता है। उहदा एम जिहड़ा वो परमात्मा दे नाल मिलाप है। तो उसके कहन का तरीका जड़ा है वो कविता का ढंग अलग अलग जड़ा है वो वरत्या गया है। तो इस करके जिथे किते भी सानू डाउट होवे सो मैं बेनती करांगा कि आप अपने सवाल जरूर भेजो, ताकि उन्होंने सवालों के असी बैठ करके विचार करके उन्होंने डाउट्स नू क्लीयर करिए। क्योंकि डाउट्स जिन्नी तक मन में रहणगे उन्नी देर तक अगे गुरमत दे विच साडी प्रोग्रेस नहीं हो सकती। तो मैं जिहड़े वीरां ने पैनल के मैंबरां ने आज सवालों के जवाब दिते हैं, बड़ी तैयारी करके मेहनत करके दिते हैं। और सारिया संगतां जिहड़ियां भी साडे नाल जुड़ियां हन इस गुरमत क्लास दे विच उन्हां सारियां दा धन्नवाद किया जाता है। और सवाल जवाब सैशन नूं चलाउंदे होइयां अनेकां भुलां दी दास खिमा मंगदा है। और बेनती करांगा वीर MP सिंह जी नूं कि जिहड़ियां भी नवीं आईडीज़ आईयां हन वो अपने आप नूं अनम्यूट करके अपने जिहड़े विचार हैं या कमेंट्स जिहड़े हन वो साझा कर सकते हैं। वीर MP सिंह जी तुसी अपना प्रोग्राम अगों संभालो जी। वीर MP सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।